ہماری ریاست میں یعنی کرناٹک ریاست میں وزیر اعلیٰ نے صاف الفاظ میں کہا کہ کسی بھی طرح اس کو ہم یہاں لاگو ہونے نہیں دیں گے. ہم سے رائے پوچھے تو اس کو ریجیکٹ کرنے کی رائے ہم کھلے طور پہ دیں گے. انہوں نے صاف الفاظ میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے سامنے ذکر فرمایا. UCC یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں بنگلورو کی سٹی جامع مسجد کے خطیب و امام مولانا مقصود عمران رشادی کا بڑا بیان. ریاست کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیہ نے بھروسہ دیا ہے کہ ان کی حکومت UCC کو مسترد کرے گی، ریجیکٹ کرے گی. کرناٹک میں UCC کو لاگو ہونے نہیں دے گی. مولانا مقصود عمران رشادی نے کہا کہ حال ہی میں بنگلورو میں امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی سے ملاقات کے موقع پر وزیر اعلیٰ سدرامیہ نے بھروسہ دیا ہے کہ ان کی حکومت کسی بھی صورت میں UCC کو نافذ ہونے نہیں دے گی. مولانا مقصود عمران رشادی نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ UCC کی مخالفت کے معاملے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایات پر عمل کریں. مسلم پرسنل لاء بورڈ نے QR کوڈ اور اپنے ویب سائٹ کے ذریعے یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت میں لاء کمیشن میں رائے پیش کرنے کا نظم بنایا ہے. UCC کے سلسلے میں رائے پیش کرنے کی آخری تاریخ 14 جولائی 2023 بروز جمعہ مقرر کی گئی ہے. لہٰذا آنے والی جمعہ سے پہلے UCC کے خلاف لاء کمیشن میں تمام مسلمان اپنی رائے درج کریں. جنوبی نیوز رپورٹ. UCC کے سلسلے میں جو لا کمیشن نے رائے طلب کی ہے اس کی آخری تاریخ آنے والی جمعہ ہے. جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے دن بھی اپنی رائے کو ای میل کے ذریعے ان تک پہنچانے کی فکر کریں. اب یہ آنے والی جمعہ آخری تاریخ انہوں نے دی رکھی ہے تو اس وجہ سے اس سے پہلے ہمارے نوجوان پورے زور و شور کے ساتھ اپنی رائے کو داخل کرنے کی کوشش کریں. اس وقت جو ہے پورے ملک میں یونیفارم سول کوڈ پر بحث ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے ہمارے اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. چونکہ ہمارا یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی آماج گاہ ہے. یہاں مختلف تہذیبیں ہیں اور مختلف کلچر ہے، مختلف طور طریقے ہیں. اس وجہ سے اتنے سالوں سے یونیفارم سول کوڈ کی نہ تو بات ہو سکی نہ اسے لاگو کیا جا سکا. اب یہاں ہمارے اس ملک میں آنے والے دنوں میں 2024 میں ہمارے مرکز کا الیکشن ہے. اس وجہ سے اب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کیا جائے گا. تو اب لا کمیشن کے طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ ایک ہندوستان کے شہری ہونے کے ناطے اس سلسلے میں کیا رائے دینا چاہتے ہیں. تو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک QR کوڈ جاری کیا ہے اور ایک لنک بھی جاری کیا ہے. اگر آپ اس کو استعمال کر کے فوری طور پر اپنی رائے کو لا کمیشن تک پہنچانا چاہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے، تو آپ اس کا ضرور استعمال کرنا چاہیے. چونکہ ہمارے یہاں طلاق کے مسئلے ہوں، وراثت کے مسئلے ہوں، اور اسی طرح پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہو، اور لے پالک متبنہ بچے کا مسئلہ ہو، اور خلا کا مسئلہ ہو، یہ جو سارے مسائل ہیں یہ شریعت سے وابستہ ہیں. تو یہ مسلم پرسنل لاء کہلاتا ہے. تو ان ساری چیزوں میں اب یہاں ایک سول کوڈ لا کر کیا بتانا چاہتے ہیں. اب جو سکھ بھائی ہیں ان کا بھی ایک سکھ لا ہے، اور اسی طرح دوسری کرسچن بھائی ہیں ان کا بھی وہ ایک لا ہے. اسی طرح دوسرے قوم جو یہاں بستے ہیں ان کا بھی ایک پرسنل لا ہے. تو اب اسی طرح مسلمانوں کا بھی پرسنل لا ہے. تو اب یہاں اس کو لا کے اب یہ کیا بتانا چاہتے ہیں ہم کو تو پتہ نہیں، لیکن ہمارے ملک کے اکابرین نے اس بات کا فیصلہ لیا ہے کہ جب انہوں نے رائے مانگی ہے
तो हर मुसलमान, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे चचा हो, सब इस मुहिम में शामिल होकर बहुत आसान तरीके से अपनी राय को उन तक पहुंचाएं और कहें कि हम इस एक्शन सिविल कोड के कायल नहीं बल्कि इसकी मुखालफत करते हैं और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इन तरह के साफ अल्फाज में अपनी राय को वहाँ जमा करें तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि अल्लाह बेहतर से बेहतर नतीजा हमारे लिए और मुल्क के लिए अता करेगा। अलग अलग रियासतों से आवाज़ें उठ रही हैं इसकी मुखालिफत में, जो है तेलंगाना रियासत में आवाज़ उठी है और इसके बाद जो है और भी रियासतों ने जो है इसकी मुखालिफत की है, चंद एक रियासतों ने। तो इस मौके पर रियासत कर्नाटक से और यहाँ की हुकूमत से आप क्या उम्मीद रखते हैं? मेरे सफ़र हज पर जाने से पहले इत्तिफाक से हज़रत अमीर शरीयत की इयादत करने के लिए सीएम हमारे इस रियासत के वज़ीर आला सिद्धरामैया जी साहब तशरीफ़ लाए थे। उस मौके पे हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से उसके लेटर हेड में एक राइट अप मुखालफत में सीएम से सीएम वज़ीर आला से अता के हवाले किया था। तो उन्होंने साफ अल्फाज में कहा, इससे पहले भी इस तरह की राय हमसे मांगी गई थी स्टेट से, तो हमने उसको रिजेक्ट किया था और अब भी मांगते हैं तो हम बिल्कुल इसको रिजेक्ट करेंगे। हम कभी इसके यानी साथ नहीं देंगे, मुस्बत में पहलू में नहीं खड़े रहेंगे, बल्कि इसको रिजेक्ट करेंगे। हमारी रियासत में यानी कर्नाटक रियासत में वज़ीर आला ने साफ अल्फाज में कहा कि किसी भी तरह इसको हम यहाँ लागू होने नहीं देंगे। हम हमसे राय पूछे तो इसको रिजेक्ट करने की राय हम खुले तौर पे देंगे। उन्होंने साफ अल्फाज में हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के सामने जिक्र फरमाया। मौलाना, एक जानिब जो है इस सिलसिले में कानूनी तौर पर एहतजाज हो रहा है और साथ में हुकूमती सतह पर भी जो है इसके खिलाफ आवाज़ें उठा रही हैं, तो आम मुसलमानों का क्या रद्द अमल होना चाहिए? मैं इस वक्त तमाम मसाजिद के खुतबा से भी, आइम्मा इकराम से भी और मिली तंजीमों से भी और जमातों से भी ख़ास तौर पे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त लॉ कमीशन ने जो मशवरा तलब किया है, राय तलब की है, तो उस सिलसिले में उसके खिलाफ में यानी यूसीसी के खिलाफ में अपनी राय को जरूर जमा करना चाहिए। इसमें कभी पसोपेश नहीं होना चाहिए। और मैं नौजवानों से भी अपील करना चाहूंगा, इसलिए कि नौजवान हमारे मुल्क की ताकत है। अगर नौजवान खड़ा हो जाए तो इंशाअल्लाह काम बहुत आसान हो जाएगा। और ये ईमेल करना, ये सारी चीजें करना, और ईमेल ही के जरिए से इस वक्त राय तलब की जा रही है। ना हम पोस्ट कर सकते हैं, ना दस्तखत करके हमारे दस्तखतों के लेटर्स को हम पहुंचा पाएंगे। इस वजह से ईमेल का ही उन्होंने एक रास्ता, वाहिद रास्ता यहाँ इस वक्त खोल के रखा है। उस वजह से मैं हमारे उन नौजवानों से जो इसमें महारत रखते हैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप घर घर जाए, एक ईमेल जो पढ़े लिखे हमारे अहबाब नहीं हैं, चाहे हमारी माएँ हो, हमारी बहनें हो या हमारे बुजुर्ग अहबाब हो, उनका ओपन करके आप उनकी राय को भी लॉ कमीशन तक पहुंचाने की मुहिम पूरे जोर और शोर के साथ, शिद्दत के साथ आप चलाएं। इसलिए कि इंशाअल्लाह ये उम्मत पर आने वाला मसला है, ये किसी एक तंजीम के साथ या किसी एक जमात के साथ पेश आने वाला मसला नहीं है। इस वजह से जिस तरह से भी हो हम इसके खिलाफ में हमको जरूर अपनी राय लॉ कमीशन तक पहुंचाना होगा। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल उम्मत में इत्तिहाद कायम रखे। दीगर बिरादरियां और दीगर जातें भी जो है इसकी मुखालिफत में दिखाई दे रही हैं, तो क्यों नहीं एक ऐसा अक़लियतों पर, माइनॉरिटीज़ का एक महाज बनना चाहिए, इस मसले के खिलाफ एक मुत्तहिदा मुश्तरका महाज बनना चाहिए? बिल्कुल आपकी राय सही है। इस पर चूंकि अभी अभी मैं हज से आया हूँ, हमारे उलमा इकराम से और यहाँ की मिली तंजीम और जो दूसरी जमातें हैं, हमारे दूसरे बिरादरी की जमातें हैं, उनसे भी इंशाअल्लाह राब्ता करके क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हम जल्द अज जल्द इस पर बात करेंगे। और बात करके जितना हो सके तमाम के साथ मिल के एक मुत्तहिदा इंशाअल्लाह आवाज़ को हम लॉ कमीशन तक पहुंचाने की पूरी फिक्र करेंगे। बहुत सारे हमारे सिख भाई हों या क्रिश्चियन भाई हों और इसी तरह दलित भाई हों, ये सब सारे के सारे उस यूसीसी की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी बराबर ये यहाँ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। हम मिल के इंशाअल्लाह काम करने की पूरी कोशिश करेंगे।
यूसीसी के सिलसिले में जो ला कमीशन ने राय तलब की है, उसकी आखिरी तारीख आने वाली जुमा है। जुमा से पहले या जुमा के दिन भी अपनी राय को ईमेल के जरिए उन तक पहुंचाने की फिक्र करें। अब ये आने वाली जुमा आखिरी तारीख उन्होंने दी रखी है, तो इस वजह से उससे पहले हमारे नौजवान पूरे जोर व शोर के साथ अपनी राय को दाखिल करने की कोशिश करें। शुक्रिया।